पैरी पै पा खाक मुरीदै थीवणा गुर मूरत मुश्ताक मर मर जीवना। ये जो सिख दा कर्म है, पिछला भी इस जो विशा सी इहदे विच यही सी भी सिख किवें दा होवे, ते बचन सी मुरदा होए मुरीद ना गल्ली होवण। भी गल्ली बाती सिख नहीं बनिया जांदा। मुरीद का मतलब ही ये है जिन्हें अपने आप नूं गुरु दे अगे अर्पण कर दिता है ते इस गल दे लई वचनबद्ध हो गया है कि मैं गुरु की गल मन्नांगा। उन्हें अहद कर लिया है कि मैं गुरु दे कोलों सिੱਖੀ सीखनी है, ते सीखण दा नियम ही ये है कि जो वो कवेगा मैं उस नूं करन दे लई तैयार हाँ। फिर उन्हों जो काम करना है, संगत की सेवा करनी है, उन्हें वो किवें करनी है, वो असी एक विचारी है पिछली पौड़ी दे विच ते अज भी अगली पौड़ी दे विच ये जिहड़ी अज असी विचारनी है ये भी लगभग उसे दे बारे है भी जे असी गुरु नानक साहब दे घर दे विच सिੱਖੀ सिखते हाँ, क्योंकि सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ ही आउंदी है। जे ये सिखते हाँ, गुरमत सिखते हाँ, तो वो जेड़ा गुरमत सिखदा पिया है, मुरीद सिख जेड़ा गुरमत सिखदा पिया है, वो किवें दा बिहेव करदा है, किवें विचरदा है अपने आप दे विच ते किवें विचरदा है संगत दे विच। ये मुख गल्लां ने ओहदियां। भाई गुरदास साहब कहते पैरी पै पा खाक मुरीदै थीवणा। सेवक दा पहला ये निश्चा है, पहला एक कर्म है भी उन्हें मुरीद कदों होना है। महाराज जी ने एक गल बोली है, हजूर कहते ने गल्लां वाले हैन कनेरे छड्ड ना सकै कोई। जुबानी कलामी तुहाडे तो वध असी इस गल नूं बोलदे होवांगे भी असी महाराज दे सिख हाँ, ते जेकर सिर्फ जुबानी कलामी ही गल्लां चलदियां हुंदियां ते जुबानां नाल बोलण वाले बड़े महाराज दे नेड़े हो जाते। महाराज कहते ने भी मुरीद ने मुरीद कदों होना है। थीवण का मतलब हुंदा है हो जाना। तन मन थीवै हरिया, तन मन हरिया हो जाता है, थीना हो जाना। सत भाई गुरदास साहब कहते ने भी मुरीद ने मुरीद उदों ही बनना है जदों वो पैरी पै पा खाक गुरु दे चरणां दे विच जदों वो जुड़ के ते अपने आप नूं जीरो कर लैंदा है। जदों वो गुरु दी हजूरी दे विच बैठदा है, गुरु दी सिੱਖਿਆ लैंदा है ते अपने आप नूं नीवां करी जांदा है ना भी मैं अपने आप नूं होर माइनस कर लवां, होर घटा लवां। ये नहीं कि उन्होंने कुछ आउंदा नहीं है जां उन्होंने कुछ पता नहीं है। पता होण दे बावजूद भी वो अपने आप नूं इन्ना निर्माण रखदा है जिन्हों एक थां दे उत्ते ते भगत फरीद साहब ने इदां बोलिया है कि मान होंदा होए निमाणा। इदां दे नहीं सिख भी उन्होंने कुछ नहीं पता। आपां उदाहरण लैंदे हुंदे आ ना भी महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने ते जेड़े उहदे घोड़ियां दे तबेले दे विच सफाई करन वाले ने वो भी किड्डे कमाल दे कवि ने जेड़े पक्के कवियां दा मान तोड़ के रख दिंदे ने, पर जणाउंदे नहीं भी असीं बहुत कुछ हाँ। बिल्कुल नीवें हो के बैठे, पता भी नहीं लगा भी ये बंदे जेड़े ने वो संगत दे विच इन्नी उच्ची करनी वाले मालक ने। मान होंदा होए निमाणा। जदों महाराज ने सेवा लैनी है तो महाराज ने आपे ही सेवा लै लेनी है, अपने आप नूं दसदा ना फिरे भी मैं आओ हाँ तो मैं आ हाँ। ताण होंदा होए निताणा। ताकत भी होवे उहदे पल्ले। एक तो हुंदा भी ताकत है ही नहीं तो फिर कवे भी नहीं जी ताकत नहीं विखाउणी चाहिए। महाराज कहंदे ताकत भी उहदे पल्ले होवे पर फिर भी अपने आप की ताकत दसे ना भी मैं अपनी पावर गलत वरतदा पिया। अण होंदा आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। तो भाई गुरदास साहब ने एक थां दे उत्ते इन्हां नूं इदां बोलिया है, पहला गुरसिख जन्म लै भै विच वरतै होए इयाणा। जदों असीं गुरु नानक दे घर दे विच जन्म लैंदे हन, एक जन्म तो साडा वो है जिहड़ा साडे माँ प्यो दे घर दे विच हो गया। एक जन्म हुंदा है साडा गुरु नानक साहब दे घर दे विच होना हुंदा है। एक जन्म वो है जिदण असीं अमृत छकदे हां ते साडा खालसा पंथ दे विच हुंदा है जन्म, जिहनूं आनंदपुर साहिब दे विच असीं जन्म लैणा कहिंदे हां, जिहदे विच साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते माता साहिब कौर बन जांदे ने। ये हुंदा है इत्थे सिੱਖੀ दे विच जन्म लैना।
ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲਏ ਆਏ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਰਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਰਤ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ।
फिर अगली गल की है, सिर्फ ये नहीं भी जुबानी कलामी नीवा हो गया, गुरमूर्त मुश्ताक, मर मर जीवना। मुश्ताक का मतलब हुंदा है आशिक, मुश्ताक का मतलब हुंदा है खिच वाला। वो सिख है जिहदे मन के अंदर गुरु के दर्शनां की इच्छा होवे। एक तो हुंदा ना भी जिन्हों असीं अक्सर कहने हुन्ने आ, वो शायद अमेरिका की गल सी, उन्हें इन्हां ने एक सर्वे किया, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਘੁੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 200-250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 8:45 ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, 9:15 ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਜੇ, ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਅਭਾਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਅਭਾਗੇ ਬੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸੋਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਝੱਲ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੱਲ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਛੱਡ, ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਛਡਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਅੱਜ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਭੇ ਸਾਖ ਸੁਰੰਗ ਰੰਗੀਵਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਕ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਾਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਗਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਭੇ ਸਾਕ ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਵਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਕ ਛੱਡਣੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋੜਦਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਮਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਖਣ ਝਾਕ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਟ ਤੇ 10-12 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਝਾਕ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ, ਝਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕਹੂ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਗਮ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇਆਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂਣਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੂਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਈ ਲੱਗਾ ਦਾ
ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਈ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਖਣ ਝਾਕ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਸੀਵਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਾਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਸੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾਕ ਅਮੈ ਰਸ ਪੀਵਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾਕ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾਕ ਅਮੈ ਰਸ ਪੀਵਣਾ, ਮਸਕੀਨੀ ਔਤਾਕ ਅਸਥਿਰ ਥੀਵਣਾ। ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਨਿਮਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨੀ ਔਤਾਕ, ਔਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਸਕੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਣ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਬਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਕੀਨੀ ਔਤਾਕ ਅਸਥਿਰ ਥੀਵਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ 10 ਔਰਾਤ ਤਲਾਕ ਸਹਿਜ ਅਲੀਵਣਾ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਔਰਾਤ, ਇੱਥੇ ਔਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 10 ਔਰਾਤ, ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। 10 ਔਰਾਤ ਤਲਾਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਹਿਜ ਅਲੀਵਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰਵਾਕ, ਨਾ ਮਨ ਭਰਮੀਵਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰਵਾਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮਨ ਭਰਮੀਵਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੁਸਨਾਕ, ਪਾਰ ਪਰੀਵਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹੁਸਨਾਕ, ਪਾਰ ਪਰੀਵਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਵੇ। ਪਾਰ ਪਰੀਵਣਾ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਓ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈ ਪਾਏ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੇਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈ ਪਾਏ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਪਤੀ ਆਏ ਭਵਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਪਰਚਾਏ ਅਪਿਓ ਪੀ ਆਇਆ। ਸੰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕਸ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਿਓ ਪੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਣੇ ਦੀ ਮਾਓ, ਧਨ ਜਿਣੇ ਦੀ ਮਾਏ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ